مسٹر ریاض برکاتی، تمہارا چیلنج پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے یار۔ تم وہی ہو نا جو رمضان میں مجھ سے مسئلے پوچھتے تھے؟ تمہیں معلوم ہے شاگرد کی تعریف کیا ہے؟ شاگرد کی تعریف یہ ہے جو کسی سے علمی استفادہ کرے۔ تم نے بہت سارے مسائل مجھ سے پوچھے اور میں نے جواب دیے، تو اس طور سے تم میرے شاگرد ہو گئے۔ اب شاگرد ہو کر استاذ کو مناظرے کا چیلنج دینا اپنی اوقات سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ایک حیثیت ہو گئی۔ دوسری حیثیت یہ تم جاہل مطلق ہو۔ جاہل مطلق ہو کے عالم کو مناظرے کا چیلنج دینا یہ تمہاری دوسری بڑی غلطی ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ کہ مسئلے سے کلی طور پر واقفیت نہ ہونے کی بنا پر مناظرے کا چیلنج دینا، یہ تیسری بڑی غلطیاں ہیں۔ ایسے ہی 10 موٹی موٹی غلطیاں تم نے کی ہیں جو وقت آنے پر میں گنواؤں گا۔ بہرحال اب تم نے چونکہ مناظرے کا چیلنج دیا، چلو میں نے ایکسیپٹ کیا۔ اب یہ بتاؤ مناظر ہوگا کون؟ تم خود مناظرہ کرو گے یا نیپال کے گوروں سے مناظرہ کرواؤں گے جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، یا پھر نیپال کے کسی مولوی صاحب سے میری بات کراؤں گے؟ مناظرے کا چیلنج حلوہ سمجھ لیا بیوقوف مناظرے کے چیلنج کو؟ مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں، یہ مناظرہ سمجھتا؟ مناظرے کی میم سے واقفیت؟ مناظرہ کرے گا، مناظرے کو مذاق بنا لیا۔ جاہل اور عالم کا مناظرہ ہوتا ہے کہ عالم کا مناظرہ ہوتا؟ اور دوسری بات، تم جو کہہ رہے ہو کہ صوفی صاحب ثابت کریں کہ وہ ڈی آئی والے تھے، اتنے بڑے تو تم عقل سے پیندل ہو، تمہیں یہی نہیں معلوم کہ دعوت اسلامی نے خود اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں۔ ان کی تحریر بھی میرے پاس ہے، ان کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے۔ پھر دوسری بات، انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ جہانگیر بدر صاحب جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، غوث پاک کے عاشق تھے، سمجھے، سلطان باہو کے کلام پسند کرتے تھے، تو مبلغ دعوت اسلامی نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ طارق ذلیل پیچھے کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد وہ محفل نعت خوانی میں بھی بیٹھا رہا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو میں وہابی نہیں کہتا، وہ سنی ہی تحریک ہے۔ تم جانتے ہو میرا مزاج کیا ہے اس مسئلے میں، لیکن جو غلط ہے سو غلط ہے۔ غلط کو صحیح کہنا یہ ہم کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ طارق ذلیل جب صف میں کھڑا ہوا، تمہیں مسئلہ نہیں معلوم کہ جس صف میں وہابی کھڑا ہو جائے اس پورے صف والوں کی نماز نہیں ہوتی؟ تو کیا اس صف والوں کی نماز جنازہ ہوئی؟ دعوت اسلامی کے مبلغ نے اعلان کیا کہ بھئی وہابی دیوبندی کو اپنی صفوں سے نکال دے تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو؟ تو پہلے اس نے حق بولنے سے انکار کیا۔ دوسرے، جب وہ محفل میں آیا طارق ذلیل، تو یہ صاحب نعتیں پڑھنے لگے، منقبتیں پڑھنے لگے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت بد مذہبوں کے باطل عقیدے کا رد کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ دعوت اسلامی واقعی اہل سنت و جماعت کی تحریک ہے۔ آج تک میں نے دعوت اسلامی کی کوئی کتاب یا کوئی بیان ایسا نہیں دیکھا جس میں وہابیوں کا نام لے کر اور دیوبندی اکابروں کا نام لے کر رد کیا گیا ہو۔ آج تک نہیں دیکھا میں نے، اور نہ تم دکھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری تنظیم اصلاح کا کام کرتی ہے اور اصلاحی کاموں کے لیے بعض مصلحت کے طور پر کھل کر رد نہیں کیا جا سکتا، یہ میں بھی سمجھتا ہوں، بہت سارے علماء بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی نہ کیا جائے تو یہ کون سی سنیت ہے؟ اور کرنے کی جگہ بھی نہ کیا جائے، یہ کون سی سنیت ہے صاحب؟ ایسا موقع جب وہ خبیث وہاں موجود تھا، ویڈیو بن رہی تھی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہابیوں کے عقائد کھول کھول کر بیان کرتے، بھلے طارق ذلیل کا نام نہ لیتے، اس سے وہ رسوا بھی ہوتا اور یہ بھی پتا چلتا کہ دعوت اسلامی واقعی دین کا کام کر رہی ہے۔ اعمال کی جگہ اعمال کی نصیحت، عقائد کی جگہ عقائد کی نصیحت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کے معاملے میں دعوت اسلامی واقعی ایکٹیو ہے، لیکن وہ وہاں خاموش رہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو حق بولنے کی جگہ حق نہ بولے وہ گونگا شیطان ہے۔ تو بتاؤ، جب ایک فاسق، فاجر، کافر، مرتد، بے دین بیٹھا ہوا ہے اور دینی رہنما کی حیثیت سے آیا ہوا ہے، تو اس وقت دعوت اسلامی کا رد کرنا فرض تھا یا نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت نے تو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ
रद्द बदमजहबियत में गुजारा, उनके अकायद को खोल खोल कर बयान फरमाया ताकि लोग उनसे बचें। तो तुम्हारा ये कहना कि वो दावत इस्लामी वाला नहीं था, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि दावत इस्लामी की जानिब से खुद इसका ऐलान हो चुका है कि वो दावत इस्लामी का मुबल्लिग ही था और ताजिर जलील उसमें आया हुआ था। इसकी तो तुमने वीडियो भी देखी, तस्वीरें भी देखी। चलो ये सारी बातें अपनी जगह। अब तुमने चूंकि मुनाजरे का चैलेंज दिया, अब ये तो ऐसा ही हुआ कि कुएं के मेंढक को समंदर देखने की ख्वाहिश हो गई। हाँ, उसको कुआं जो है कम मालूम पड़ रहा है तो वो चाह रहा है कि मैं समंदर की सैर करूं। उसे ये नहीं मालूम कि समंदर में जाने के बाद वो किसी बड़ी मछली का या मगरमच्छ का लुकमा बन जाएगा। बहरहाल तुम मुझसे मुनाजरा करना चाहते हो, ज़रा यूट्यूब पर जाओ, मेरे मुनाजरे सुनो और देखना कि मैं कुरान और अहादीस के दलाइल से और मंतिकी अंदाज से किस तरह फरीक़े मुखालिफ को जलीलो खार करता हूँ, किस तरह उन्हें शिकस्त देता हूँ। उसके बाद मुनाजरे का सोचना बेटा, अभी तुम इस लायक नहीं हुए हो कि मुझसे मुनाजरा करो। और सबसे अहम बात, सवाल करने वाले के सवाल पर मुफ्ती का जवाब डिपेंड होता है। दुनिया में अरब से अजम तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कलीम हनफी के जवाब में शरई खामी निकाल सके। साइल ने जैसा सवाल किया, मुफ्ती ने वैसा जवाब दिया। साइल ने सवाल किया कि भाई बदमजहब शरीक हूँ, ऐसी मजलिस में शिरकत क्या है? तो फतावा रज़विया की रोशनी में, तालीमात आला हज़रत की रोशनी में ऐसी मजलिस में शिरकत नाजायज़ व हराम है। और शिरकत कर भी ली तो अपने मजहब हक को वाज़ेह करे और बातिल का बुतलान बताए, और ऐसा न करने वाला गुनहगार है, खाती है। इस पर अहादीस पाक भी है, कुरान करीम की आयत भी है, अइम्मा व फुक़हा की तसरीहात भी है। बहरहाल मैंने जो जवाब दिया वो यही है कि तारिक जलील एक गुमराह बेदीन शख्स है और उसकी गुमराही वाज़ेह है। दावत इस्लामी वालों ने उसका रद्द न करके अच्छा नहीं किया, उनको चाहिए था वो उसका रद्द करते। अब उन्होंने रद्द नहीं किया तो जाहिर सी बात है इनकी पोजीशन भी क्लियर नहीं हो रही है, तो ऐसी तंजीम से बचना चाहिए। और ये जो बचने का हुक्म है ना बेटा, ये आज का नहीं है, ये हुजूर ताजुल शरिया 10 साल से दावत इस्लामी से बचने का हुक्म दे रहा है। तो हुजूर ताजुल शरिया की निगाह विलायत ने पहले ही भाप लिया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो बहरहाल हुजूर ताजुल शरिया ने बचने का हुक्म दिया, हम भी बचने का हुक्म देते हैं। हमने दावत इस्लामी पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया, गुमराहियत का हुक्म नहीं लगाया, न उन्हें माज़अल्लाह गुमराह या वहाबी देवबंदी करार दिया। अब जो बात मैंने कही, बेहतर होता कि मेरी बात का रद्द कोई आलिम दीन करता, कोई उनका जिम्मेदार मुफ्ती करता, बजाय उनके नेपाल की सरजमीन से आप उठे और आपने मुनाजरे का चैलेंज मार दिया। आपको पहले अपनी हैसियत भी तो देख लेना चाहिए कि मैं किस हैसियत का आदमी हूँ। आपकी फेसबुक चेक की मैंने, माशाअल्लाह कैसी कैसी तस्वीरें आप अपलोड करते हैं। ज़रा अपने हाल पर नज़र करो, बाद में बात करो बेटा, ठीक है? और बेहतर है कि इसके बाद आइंदा मैं तुम्हारी तरफ से कोई गलत बात ना सुनूं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में, खुसूसन नेपाल में भी मेरे शागिर्दीन मौजूद हैं जो ऑनलाइन मुझसे इस्तेफादा करते हैं, जो इंशाअल्लाह तुम तक पहुंच जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, जितने हो उतने रहो, अपने काम से काम करो। और जो उलमा किसी तंजीम की, तहरीक की, किसी आलिम की बरबिनाए इल्म व तहकीक रद्द करते हैं तो ये उनका हक है, उनका हक उनसे छीना नहीं जा सकता है। सामने वाले को भी चाहिए कि वो इल्म व तहकीक की रोशनी में उसका जवाब दे, ताकि फरीक़ैन के मामलात आसानी से सुलझ जाएं। अब मैंने दावत इस्लामी के हवाले से कहा कि उनसे बचा जाए, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। गलत काम तो किया, तुम गलत को सही नहीं साबित कर सकते हो। तो अब इसका जवाब बेहतर है दावत इस्लामी के जिम्मेदारान दें, और वो भी उलमा दें। ठीक है, तुम जैसे अमामा बांध कर घूमने वाले, गली कूचों में नेकी की दावत और दरसे मदीना और दरसे क्या क्या होता है वो सब देने वाले इस हैसियत के लोग नहीं है कि हमसे बात करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे समझ में बात आई होगी। मिस्टर रियाज